বার বার করবি নদী রাধা স্বামী আমি দয়া করু দাতা মেরে চিত চরণ লাভে জন্ম জন্ম রহি ভूलबे नहीं पाया भेद काल करम की जालुमे रही भोगत भेद जगत जीव भरम नित चारु खानी ज्ञानी जोगी पिल रही सब मन की धारी भाग जोगा निरादिका मेरे सदगुरु आए राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधरा ठिकानी बिना संत पाए श्रुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाई বিরহ রাঙ্গ জনাকে ঘর পৌঁছো ভাই সাধু সঙ্গ করো সাগর मैंने पिया गाई प्रेम लगाओ गुरु चरण में मन संतन आई तर पौथे बेकल रहू कैसे पिया घर जाई दर्शन रसुली तरितल गहे मन चिरताई सुरत चली आकाश में करे सविदा বিলাস ধাম ধাম নিরখত চলি হয় নিজ ঘর বাস এই আশা মেরে মানব সে রহিছি তাই উদাস বিনয় শুনতি রূপান্তর দিজে চরণ নিবাস তুম বিন করি সমরথ নাই যশি মাধুদান প্রেম ধার বরণা হলয় অমৃত খান दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकरु करु दया करो नित राधा स्वामी तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे माधुदान प्रेम धार बरखा खुलय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकरु करु दया करो नित राधा स्वामी सुकरु करु दया करो नित राधा स्वामी बार बार कर जोर कर सविनय करो उपकार साधु संगम देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा बार बार बल जाओ तन मन और चरण पर काम खुली मेरा मैं हरि करी जस कृपा धन धन गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नीत करो तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीनाय दीनाय नाथ हाथ गोहा तुम आने करो अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हारिणी प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारी अब मैं पर राधा स्वामी गुरु समरोध तुम बिने और न दूसरा अब करू दया पर तपस्या तुम द्वारी अति विलंब के दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बातें नहीं छोटे सब उत्पाद दया करो मेरे साहिया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ बातें नहीं छोटे सब उत्पाद बार बार करो जोर कर सविनय करो उपकार साधु संग मोहि देव निध परम गुरु दातार साधु संग मोहि देव निध परम पिता दान
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन त्रिशलं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रिविक्रं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरुराधिकं तत्तं न गुरुराधिकं तपं तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः मनमात श्री जगन्नाथ गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिरनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरु परमतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः आनन्दं परमसुखं केवलं ज्ञानमुक्ति गन्धातीतं सदृशं तत्तमशारीरक्षम् एकं नित्यं विमलमितरं सर्वाधीशभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि জয় গুরু। আজ সমগ্র বিশ্বজুড়ে এক ভয়াবহ দুর্যোগ, এক সংকটময় পরিবেশ। তাই এই সংকটময় পরিবেশের ও পরিস্থিতির সুরাহার জন্য ও বিশ্ববাসীর কল্যাণার্থে আমরা সবাই মিলে সমবেতভাবে পরমদয়ালের কাছে 2 মিনিট নাম জপ করব। নামের সময় হলো। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ করবেন আমাদের শ্রী দীপ্তনু ভৌমিক দাদা, বিশালগড় সিপাহীজলা থেকে। আমি দীপ্তনু দাদাকে বলবো স্পিকার অন করে সত্যানুসরণ পাঠ করার জন্য।
পরমপ্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বীয়স্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে একটি বাণী পাঠ করছি। তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছে করো, অপরকে তেমনি দিতে চেষ্টা করো। এমনতর বুঝে চলতে পারলেই যথেষ্ট। আপনি সবাই তোমাকে পছন্দ করবে ও ভালোবাসবে। নিজে ঠিক থেকে সবাইকে সৎভাবে খুশি করতে চেষ্টা করো। দেখবে সবাই তোমাকে খুশি করতে চেষ্টা করেছে। সাবধান, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতি সীমা থাকবে না। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় ইষ্টপ্রাণ দাদারও মায়েরা, আজ 3রা ভাদ্র, 3রা আশ্বিন, শনিবার। আজকের এই মহতি ত্রিপুরা সৎসঙ্গী বৃন্দের প্রযোজনায় আজকের এই মহতি সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল শ্রদ্ধেয় ইষ্টপ্রাণ দাদারা, মায়েরা ও শ্রী শ্রী ঠাকুরের পবিত্র পুত পাঞ্জাধারী কর্মীবৃন্দ ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ গুণীজনেরা, আপনাদের প্রতি প্রত্যেককে আমার যথাযোগ্য স্থানে আনন্দিত জয়গুরু জানাই। আজকে এই শুভ সান্ধ্যকালীন সৎসঙ্গে এখন আমাদের মাঝে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কলকাতা থেকে কুমারী স্নেহা দাস। কলকাতা থেকে কুমারী স্নেহা দাস। আমি স্নেহা দাসকে বলবো স্পিকার অন করে সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। হ্যালো, কলকাতা থেকে স্নেহা দাস, আপনি রয়েছেন লাইনে? মনে হচ্ছে এখনো উপস্থিত হতে পারেনি। আচ্ছা, আছে। আছে। আমি কলকাতা থেকে স্নেহা দাস, কুমারী স্নেহা দাসকে বলবো উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। আপনি শুনতে পাচ্ছেন? স্নেহা দাস আছেন লাইনে? হ্যালো, জয়গুরু, আমার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, গান করেন। পরম জয় গুরু। দয়ালের রাতুল চরণে আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে এবং উপস্থিত সবাইকে আমার জয়গুরু জানিয়ে আমি শুরু করছি। গগনেতে ডুবছিলে সবে ওই অমর নয়নে তোমার ব্যথা ভরা নয়নে তোমার আছে মনে হয় ওখানে সামনে
কখনো আমার মনে হয় ওখানে সামগ্রী, কখনো আমার মনে হয় বিপুল আকাশ আছে বুঝেছে কাহরে একাকার, বিপুল আকাশ আছে বুঝেছে কাহরে একাকার, ওই আলো ধরা নয়নে তোমার ব্যথা ভরা নয়নে তোমার, অপরূপ নয়নে তোমার ব্যথা ভরা নয়নে তোমার, তোমার আছে মনে হয় কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে, কখনো বা ভাবি মনে অসীমের সন্ধানে, বলাকার ডানা মেলে পাড়ি দেব সকল আকাশ, দুদিকে নয়নে তোমার ব্যথা ভরা নয়নে তোমার, অপরূপ নয়নে তোমার ব্যথা ভরা নয়নে তোমার আছে মনে হয় সকল মধুর মরতে আলো সকল মধুর মিলনের গান বিরহের বিপুল কথা, মিলনের গান বিরহের বিপুল কথা, দয়াল তোমার চোখে দেখিতে তো সব একাকার, দেখাতে তো সব একাকার, ব্যথা ভরা নয়নে তোমার আছে মনে হয় গগনেতে ডুব দিলে হবে সহজে ওই অপরূপ নয়নে তোমার ব্যথা ভরা তোমার আছে মনে হয় জয়গুরু। আমরা এতক্ষণ খুব মন্ত্রমুগ্ধভাবে হৃদয় ছোঁয়ানো একটি গান পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার রচিত এই গান আমরা সুদূর কলকাতা থেকে ইষ্টপ্রাণ স্নেহা দাসের কণ্ঠে শুনলাম।
সত্যি খুব অসাধারণ উদ্বোধনী জয় গুরু, সঙ্গীতের জয় গুরু। মাধ্যমে আজকের এই সৎসঙ্গ শুরু হলো। আমরা এর পরবর্তী অনুষ্ঠান দ্বিতীয় সঙ্গীত, এখন সঙ্গীত পরিবেশন করবে আহ কুমারী সুদীপা রায়। বিশালগড় সুদীপা রায় আগরতলা থেকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন, এখন গান করবে ছোট্ট সোনা সুদীপা রায়। জয় গুরু। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। গান অলিক মায়া মোহনবাসী, অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজিয়ে ডাকে রাত্রে দিনে। ও ও ও ও ভবেরি বাঁধন ছিন্ন করে যিনি সবাই রাখেন ধরে, উন্নয়নে পথে পড়ে জীবন চোর তাকে দিনে। অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজে ডাকে রাতে দিনে। ও ও ও ও পরম পাওয়ার ঘটবে তারি, যে জনাবন হবে তারি। পরম পাওয়ার ঘটবে তারি, যে জনাবন হবে তারি। বন্ধ দুয়ার খুলবে তরা, তিনি স্বর্গ নেবে কিনে। অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজিয়ে ডাকে রাত্রে দিনে। ও নিত্য সবার হিয়ার মাঝে, সকল সময় সর্ব কাজে। নিত্য সবার হিয়ার মাঝে, সকল সময় সর্ব কাজে। ইষ্ট দেবের চলে লীলা, বাজনা তারে প্রেমের টানে। অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজে ডাকে রাত্রি দিনে। ও ও ও ও অলিক মায়া মোহনবাসী, বাজে ডাকে রাত্রি দিনে। ও ও ও ও জয় জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর মিষ্টি গলায় আমরা এতক্ষণ একটা গান শুনলাম, সম্ভবত পূজনীয় বাবাই দাদার লেখা এবং বৌরানিমার কণ্ঠে গাওয়া খুব সুন্দর একখানা গান আমাদের ছোট্ট সোনার কাছ থেকে খুব মিষ্টি করে আমরা শুনতে পেলাম। সত্যি খুব সুন্দর। জয় গুরু। আমরা আবারও আরেকটি সঙ্গীত শুনে নেব, তারপর আমাদের ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। আহ আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন, ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন কলকাতা থেকে শ্রদ্ধেয় সৌরভ সরকার এবং শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র সরকার, যাজক কর্মী। তার আগে আমরা এখন আরেকটি গান শুনে নেব। শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত দেব দাদা, কুমারঘাট, ঊনকোটি, ত্রিপুরা থেকে। আমি শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত দাদাকে বলবো এখন আমাদের মাঝে গান পরিবেশন করুন। জয় গুরু। তোমায় ভালোবাসি বলে কত লোকে কত বলে, তোমায় ভালোবাসি বলে কত
কত লোকে কত বলে বলে বলো কি যায় আসে তোমার ছেলে দিন কি চলে বলে বলো কি যায় আসে তোমার ছেলে দিন কি চলে তোমার ভালোবাসি কত লোকে কত বলে আমার মূর্তি পড়ছিলাম সারা জীবন আমার মূর্তি পড়ছিলাম সারা জীবন তোমার মতো এত আপন পাইনি গো তোমার মতো এত আপন পাইনি গো মন্ডলে আপন বলে যারা ছিল আপন হতে কে জানিল আপন বলে যারা ছিল আপন হতে কে জানিল কে বুঝলো কে করলো এত কে কষিল মর্ম করে কে বুঝলো কে করলো এত কে কষিল মর্ম করে আমার পড়ছিলাম সারা জীবন আমার পড়ছিলাম সারা জীবন তোমার মতো এত আপন পাইনি গো তোমার মতো এত আপন পাইনি গো মন্ডলে আপন বলে যারা ছিল আপন হতে কে জানিল আপন বলে যারা ছিল আপন হতে কে জানিল কে বুঝলো কে করলো এত কে বুঝলো মর্ম করে কে বুঝলো কে করলো এত কে বুঝলো বাসি হয়ে কত কত বলে বাসি কত কত বলে তার হাসিতে ভুবন ভরে তার ছোঁয়াতে ইয়া বলে তার হাসিতে ভুবন ভরে তার চোখে লাখ মানিক জলে তার কথা পাষাণে গলে তার চোখে লাখ মানিক জলে তার কথা হারানো মোর বিশ্বখানি হীরায় দিল আনে হারানো মোর বিশ্বখানি হীরায় দিল আনে তার খুশি খুশি মানে মোরা প্রাণ ফলে তার খুশি খুশি মানে মোরা প্রাণ ফলে তার ছোঁয়াতে তার হাসিতে ভুবন ভরে তার ছোঁয়াতে তার হাসিতে ভুবন ভরে তার চোখে রাত মানিক জলে তার কথা পাষাণ গলে তার চোখে রাত মানিক জলে তার কথা পাষাণ গলে হারানো মোর বিশ্বখানি হীরায় কে দিল আনে হারানো মোর বিশ্বখানি হীরায় কে দিল আনে তার খুশিতে খুশি মানি মোর প্রাণ ফলে তার খুশিতে খুশি মানি মোর প্রাণ ফলে তার খুশিতে খুশি মানি মোর প্রাণ ফলে তোমার
ভালোবাসি বলে কত লোকে কত বলে বলে বলো কি যায় আসে তোমার দিনকে চলে বলে বলো কি যায় আসে তোমার দিনকে চলে ভালোবাসি বলে কত লোকে কত বলে তোমার ভালোবাসি বলে কত লোকে কত বলে। জয়গুরু। সত্যি খুব সুন্দর অপূর্ব আমরা একটি কীর্তন শুনলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত জয়ন্ত দেব দাদার কাছ থেকে। সত্যি খুব অসাধারণ একটি গান আমরা কীর্তন শুনলাম দাদার কাছ থেকে। আহ আমরা এখন ইষ্ট প্রসঙ্গে যাব। আমাদের মাঝে এখন ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন কলকাতা থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সৌরভ সরকার দাদা আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন। আমি শ্রদ্ধেয় দাদাকে বলবো স্পিকার অন করে আমাদের মাঝে কিছু ঠাকুর কথা ইষ্ট কথা আলোকপাত করার জন্য। জয় গুরু দাদা। জয়গুরু সবাইকে। এই যে গানটা এক্ষুনি হচ্ছিল, গানের যে লাস্ট লাইনটা যে দাদা করলো, যে সত্যি তোমায় ভালোবাসি বলে কত লোকে কত কি বলে, আমরা সত্যি জানি যে মানে বিভিন্ন দাদা রকম পরিস্থিতি। স্পিকারটা একটু কাছে আসলে ভালো হবে দাদা, শুনতে শোনা যাচ্ছে? এখন শোনা যাচ্ছে ভালো দাদা। জয় গুরু। তো সত্যি আমরা জানি কত লোকে কত কিছু বলে। আমরা যখন মানুষের কাছে ঠাকুরের কথা বলতে যাই, মানুষকে যাজন করতে যাই, তার ভালোটা তাকে বলতে যাই, তখন প্রত্যেকটা মানুষই যেরকম প্রশ্ন ঘুরিয়ে করে বা সেরকম পরিবেশ পরিস্থিতির সম্মুখীন আমরা সবাই হয়েছি। অনেকে বলে তোদের ঠাকুর টাকার ঠাকুর, অনেকে বলে যে ঈশ্বরভীতির টাকা নিয়ে ঠাকুর বাড়িতে সবাই নাকি আনন্দ ফুর্তি করে বেড়ায়। কিন্তু যারা তাকে ভালোবাসে, কিন্তু আমরা যারা তাকে সত্যি ভালোবাসি, যারা তাকে অনুভব করেছি, তারা জানি আমার ঠাকুর কত দয়াল। তার দয়ার কথা বলতে গেলে মনটা সত্যি সবসময় আনন্দ হয়ে ওঠে যে ঠাকুরের কথা কিছু বলবো আমরা। আর যারা থাকে তারা সত্যি তারা কতটা মন দিয়ে শোনেও। একই জিনিস একই রকম ভাবে বিভিন্ন রকম ভাবে রিপ্রেজেন্ট হয় এই আর কি। কিন্তু আমরা কখনো তার দয়ার কথা বলতে মানে কখনো কি বলবো মানে আহ, হাঁপাই না। আর আমরা কখনো তার দয়ার কথা শুনতে হাঁপাই না। যেন এটা আমাদের প্রত্যেকটা সৎসঙ্গীর জীবনে একটা ড্রাগসের মতো কাজ করে, যে মারাত্মক হাই পাওয়ার ড্রাগস। এই ভাদ্র মাসে আমরা সবাই এক জায়গায় হতে পারিনি ডিউ টু দিস প্যান্ডামেট্রিক সিচুয়েশন, কিন্তু প্রত্যেকটা সৎসঙ্গী যেমন ভাদ্র মাসের সময় দুটো তিনটে করে সৎসঙ্গ করতাম নর্মালি, এইবারও কিন্তু ভাদ্র মাসে আমরা সেরকমই প্রায় তিনটে চারটে পাঁচটা, অনেকে ছটা করে সৎসঙ্গ পর্যন্ত আমরা অ্যাটেন্ড করেছি না আমরা। তো এটা একটা ড্রাগস প্রত্যেকটা সৎসঙ্গীর জীবনে, যে এই একই গান একই কীর্তন একই বাজনা, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা কখনো হাঁপাই না। এটা আমরা তখনই বুঝি বা তখনই ফিল করি যারা যখন আমরা ঠাকুরের সেই প্রেমটা সেই প্রেমের স্পর্শটা আমরা পাই। আমরা সত্যি প্রত্যেকে ঠাকুরের সেই প্রেমের স্পর্শটা ফিল করি। আর অনেক সময় হয়তো এরকম ভাবে ঠাকুর অনেক কিছু দয়া করে দেন আমাদের জীবনে, যেটা হয়তো আমরা বুঝতেও পারি না। আর সত্যি কত লোকে কত কি বলে। আর অবিন দাদার একটা গান আছে যে উম, ওদের কথায় কান দিলে তো চলবে না। আর যারা মন্দক যারা নিন্দুক প্রত্যেকের কথায় কান দিলে থরি না আমাদের চলবে। আমরা তো ঠাকুরকে নিয়ে চলছি, আমরা রাজার ছেলে, আমরা বুক বাজিয়ে বলে যাব যে আমরা রাজার ছেলে। হ্যাঁ, আমাদের মানে পুরো পৃথিবীটাই আমাদের, পুরো পৃথিবীটাই তার কাজ করার জন্য। কিছুদিন আগের কথা বলছি। কিছুদিন আগের বলতে এই যে গেল ঠাকুরের জন্মদিন, ঠাকুরের জন্মদিনকার ঘটনা, দুখানা ঘটনা, ছোট ছোট ঘটনা আমি বলি।
প্রথম সকালবেলা একদম চোখ খুলেই যে ঘটনাটা আমার সাথে ঘটলো, যে আমি প্রচন্ড আলসে কুড়ে একখানা ছেলে। তো যেদিন ঠাকুরের জন্মদিন, তো 7টা 5 মিনিটে আমরা শঙ্খ উলুধ্বনি দিয়ে ধ্বনি দিয়ে আহ, সেই সময়টা আমরা উদযাপন করি, তারপর প্রার্থনা করে। তো আমার মা আমাকে আগে থেকে বলে রেখেছিল যে আমি কিন্তু মোমবাতি আনতে যাব না, তুই কিন্তু নিয়ে আসিস। আর আমার আলসেমির কারণে আর এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানোর নেশায় আমি গেছি সেটা কপাল ভুলে। হ্যাঁ, তো ভুলে গেছি, তো আগের দিন নিয়ে আসা হয়নি। সেই দিন সকালবেলা মনে পড়েছে, আরে বাবা আমি তো মোমবাতি আনিনি, এবার আমি কি করব। এবার সকালবেলা যখন তাড়াতাড়ি করে আগে ঘুম থেকে চোখ খুলে ইষ্টভীতি করে দৌড়েছি, আমি দাঁত মাজিনি মুখ ধুইনি কিচ্ছু না, দৌড়েছি আগে, যে আগে তো আমাকে মোমবাতি কিনে আনতে হবে। আর মোমবাতি কিনে আনতে যে গেছি, আর সেই দিন আমার একটা কাজও ছিল, সেই কাজের কথা মাথায় ঘুরছে যে কিভাবে কি করব আমি, কখন বাড়ি থেকে বেরোবো, কি করবো, এরকম মাথায় ঘুরতে 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 আমি এই মাথায় সেটা ঘুরছে, আর আমি মোমবাতি আনতে চলে গেছি। কারণ আমি জানি আমার হাতে সময় আছে, আমি ঠিক সময় নিয়ে ফিরে আসব। এবার দোকানে গিয়ে যে ঘটনাটা হলো, আমি ওই চিন্তা ভাবতে 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 ওখানে না লাস্টে একটা নাম্বার মানে 32 ফ্ল্যাশ করছিল মাথায়। এই করতে করতে আমি বলছি যে কাকু, একটা 1 3 আর 2 লেখা মানে মোমবাতি দেন। 1 3 আর 2, আমি আমার একদম ক্লিয়ারলি মনে আছে, আমি শুধু এটাই বলেছি যে 1 3 আর 2 লেখা মোমবাতিরা। এই কথাটা আমি দুবার রিপিট করেছি। তো দিয়ে আমি ভদ্রলোকের দিকে আমি ঠিক করে তাকাই পর্যন্ত নি। তো উনি আমাকে ঘুরিয়ে বলছেন যে বাবু, তোমার বোধহয় কোথাও ভুল হচ্ছে, এটা 1 3 2 হবে না, এটা 1 3 3 হবে। তখন আমার খেয়াল এসছে, আমি ওনার মুখের দিকে তাকিয়েছি, তাকিয়ে মানে তো আমি মানে তখন আমার গিয়ে মনে পড়েছে, হ্যাঁ আরে তাই তো, আমি 1 3 2 কি হিসেবে বলছি। হ্যাঁ, তখন ওনার কাছ থেকে মোমবাতি নিতে নিতে আমি ওনাকে বলছি যে আহ, দাদা আপনি আহ, আজকে মোমবাতি জ্বালাবেন না, আপনি এত সকাল সকাল দোকান খুলেছেন। তো উনি আমাকে যেটা রিপ্লাই দিল, আহ, শোনার পর সেই দিনটা আমি শুধু মানে সেই দিনটা মানে আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে গেল এই কারণের জন্য। উনি বলছে, না বাবু, আমি তো মোমবাতি জ্বালাবো না, কারণ আমি তোমার ঠাকুরের দীক্ষা গ্রহণ করিনি। তো এটা আমাদের কাছে কতটা প্রাপ্তি। আর আচার্যদেবের দয়ায়, ঠাকুরের মানে আচার্যদেবের দয়ায় সত্যি সৎসঙ্গ এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছে, যেখানে একটা অদীক্ষিত মানুষও জানে যে ঠাকুরের কততম জন্মদিন আমরা পালন করতে চলেছি। একটা অদীক্ষিত মানুষও জানে যে আমরা কততম ঠাকুরের জন্মদিন পালন করতে চলেছি। তো যে যা বলে বলুক না, ওদের কথায় কান দিলে তো চলবে না। কারণ আমরা রাজার ছেলে, আমরা পরমপিতার সন্তান। পরমপিতা সবার মধ্যে রয়েছেন। এই ঘটনাগুলোর মধ্যে থেকে আমরা সেদিন আমি বুঝলাম যে নিন্দুকে মানে সেদিন এই ফিলিংসটা আরো জোরালো হলো, যে এই গানটা আরো জোরালো হলো, যে ওদের কথায় কান দিলে তো চলবে না। ওরা যে যা বলে বলুক, যে যা করে করুক, ওদের কথায় কান দিলে তো সত্যিই চলবে না। তো ঠাকুরের সময়কার একটা ঘটনা বলি। ঠাকুর তখন বসে রয়েছেন, পার্লারে বসে রয়েছেন। তো শরৎদা বলে একজন ছিলেন, তিনি ঠাকুরের কাছে এসেছেন। তো আশাতে ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন যে ঠাকুর, অনেক তো গুরুরা রয়েছে, তারা তাদের তাদের দীক্ষায় মানুষকে দীক্ষিত করছে, তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত করছে, আর প্রত্যেক দীক্ষারই একটা আলাদা আলাদা করে বীজ নাম রয়েছে। তো আমরা কেন আপনার দেওয়া বীজ নামই জপ করব? আর এই যে এত বীজ নাম রয়েছে, প্রত্যেকের তো একটা আলাদা আলাদা গুণ রয়েছে, তো আমরা সেগুলো কি করতে পারি না? ঠাকুর তখন বলছে যে এই নাম সর্ব বীজ সম্পন্ন, এই নাম সর্ববীজ সম্পন্ন, এই নামের মধ্যে সমস্ত কিছুর পরিপূরণ পরিপালন হয়। এই নাম কোনো এই নামের ভিতরেই সব। আমরা ওম ক্লিং জপ করি, কিন্তু জপ করলে কি হবে? এটা এটা আমি বলছি না, এটা ঠাকুর বলছেন যে ওম ক্লিং আমরা জপ করতে পারি, একবার না 10 বার না লাখ লাখ বার জপ করতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ না তার সাকার মূর্তিকে আমরা নিজের জীবনে পাচ্ছি, ততক্ষণ সেই নামের পরিপূর্ণতা ঘটে না। তাহলে একবার ভাবেন
যে ঠাকুর তো তিনি নিজে কখনো বলেননি যে তিনি করেন, তিনি সবসময় বলে গেছেন যে পরমপিতা করেন, পরমপিতা করেন, পরমপিতা করেন। তার এই কথার ছোট ছোট কিছু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে আমরা খুঁজে পাই তিনি কে, আমার ঠাকুর কে। আর আর সত্যি তিনি আরেকবারও বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি কে, তিনি কি করতে ধরাধামে এসেছেন। এই নামের কোনো ভেদ, একটা একটা গান আছে আমার ঠিক মনে পড়ছে না, যে এই নামের তো কোনো ভেদ নাই না, এরকম এরকম একটা গান আছে, আমার এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, তো সত্যি মানে যে এই নামের কোনো ভেদ নাই। আর এই নাম সেই নাম, আদি নাম, অনন্ত নাম, যেটা আমার ঠাকুর, আমার ঠাকুর, আমার প্রেমের ঠাকুর আমাদের জগতে সবার কাছে বিলানোর জন্য দিয়ে গেছেন। এই নাম ধ্যানের মধ্যে থেকে আমাদের সেই বোধটা ঠাকুরকে ধরে চলার, কিভাবে তাকে ভালোবাসবো, কিভাবে তাকে তার কাজ করব, এই বোধটা আমাদের ফুটে ওঠে। আমাদের ব্যক্তিগত সাধন ভোজনটা একান্ত দরকার। একটা ছোট ঘটনা বলি। মানে কোনো ঘটনা না, মানে বাস্তব ঘটনা। আমাদের পাড়া, মানে আমাদের এখানে অঞ্চলের একজন গুরু ভাই রয়েছে। মানুষ হিসেবে সে অত্যন্ত ভালো মানুষ, মানুষ হিসেবে সে যথেষ্ট ভালো মানুষ, মানুষ হিসাবে সে সবসময় মানুষের পাশে দাঁড়ায়। তার কর্ম মানুষ হিসাবে খুব ভালো। তো এক এক সে ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছে, সে ঠাকুরের কাজ করে, সে খুব ইষ্টপ্রাণ একটা ছেলে। তখনও সে সস্তায়নী নেয়নি। সেই সময়কার ঘটনা, একবার সে ঠাকুর বাড়ি থেকে ফিরে এসে হঠাৎ কি হয়েছে কোনো কারণ নেই। মানে ঘটনাটা বলার আগে আমি একটা ছোট ঘটনা তার জীবনের বলছি। কি হয়েছে, তার মানে মনে পড়ছে না, এটা প্রায় বছর চারেক আগের ঘটনা। তো কি হয়েছে, সে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছে। অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে মানে সে হসপিটালাইজড, একদম ডিরেক্ট আইসিইউ থেকে মানে কোমার দিকে যাবে যাবে অবস্থা। হ্যাঁ, বাড়ির লোকের মানে বাড়ির লোক কান্নাকাটি, হয়রানের অবস্থা। মানে কি বলবো, সেই দৃশ্য চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। আর তার বাড়ির যারা লোক, মানে ছেলেটা একান্তভাবে ইষ্টপ্রাণ হলেও বাড়ির লোকগুলো তখনও তো সেইভাবে ইষ্টপ্রাণ হয়ে ওঠেনি, ঠাকুরের কথা বুঝতে পারেনি, ঠাকুরের দয়াটাকে তারা ফিল করতে পারেনি। তো যথারীতি ঠাকুর বাড়ি থেকে আসার পর এরকম হয়েছে, মানে সবার মনে তো মানে সেই ভাবনা যে ঠাকুর বাড়ি থেকে আসার পর এরকম হলো, ঠাকুর বাড়ি থেকে আসার পর এরকম হলো। আর সেই ছেলেটা যথেষ্ট পাড়া প্রতিবেশীর মঙ্গলের জন্য কাজ করে চলে, তো যথেষ্ট পাড়া প্রতিবেশী অনেকেই সেখানে উপস্থিত হয়েছে। তো আমরা কিছু গুরু ভাইরাও সেখানে গেছি। বললে বিশ্বাস করবেন না আপনারা, সেই জায়গাটা এমন একটা পরিবেশ পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে না, মানে আমরা যে গিয়ে সেই বাড়ির লোকগুলোকে বলবো যে আপনারা কিছু চিন্তা করবেন না, ঠাকুর তো মাথার উপরে রয়েছেন, ঠাকুর তিনি রক্ষা করবেন। মানে এই যে বলবো, আমরা নিজের ভিতরে সেই কনফিডেন্স, সেই এনার্জিটা ফিল করতে পারছি না যে আমরা বলবো তাকে যে ঠাকুর তো মাথার উপরে আছেন, আপনারা কেন চিন্তা করছেন, ঠাকুর তো আছেন, তিনি দয়া করার জন্য। সেই এনার্জিটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। পূজনীয় বাবাই দাদা আমাদের একটা ঘটনা বলেছিল, আশা করি আপনাদের সকলের মনে আছে, যে একটা মুসলিম মেয়ে ঠাকুরের দীক্ষা নিয়েছিল, সে ইষ্টভৃতি করতো, কিন্তু মানে সেই ক্যান্সার তার হয়েছিল। বাবাই দাদার কাছে নিবেদন করেছিল, ইষ্টভৃতি করার কথা বাবাই দাদা তাকে বলেছিলেন। তো যথারীতি হঠাৎ করে আমাদের মাথায় একটা জিনিস ফ্ল্যাশ, মানে কথা বলতে বলতে তার বাড়ির লোকের সাথে, আচ্ছা, মানে আমরা সেই বাড়ির লোকের কাছ থেকে জানা শুরু করলাম যে সকালবেলা থেকে কি কি করেছে সে, সকালবেলা থেকে সে কি কি করেছে বলতে বলতে সে তারা সবই বলল। কিন্তু ও, মানে কিন্তু একবারও আমরা ইষ্টভৃতির কথাটা শুনলাম না, যে সে বিছনা সজ্জা হয়ে রয়েছে, তার ইষ্টভৃতিটা করা হয়েছে। তো তখনই আমাদের মধ্যে একজন বলে বলে উঠলো, আপনারা ইষ্টভৃতি করেনি কি সকাল থেকেও? তখন বাড়ির লোক বলছে যে ইষ্টভৃতিও করবে কি করে, ও তো বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না, ওর জ্ঞান নেই, 2-3 দিন ধরে ও তো ওরকম অবস্থায় রয়েছে, ওর তো ইষ্টভৃতি হয়নি 3 দিন ধরে। তখন যেন মাথা থেকে পা অব্দি একটা মানে শীতল রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে, যে মানে কি, মানে কি বলবো, তখন সাথে সাথে মানে শীতল রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, মানে তখন গিয়ে একটা মনের মধ্যে পজিটিভ ফিল হচ্ছে যে না, ছেলেটা বাঁচবে, ছেলেটাকে এখনো বাঁচানো যেতে পারে। সাথে সাথে তার ছেলেটার সাথে তার বউ, মানে তার ওয়াইফও দীক্ষিত ছিল। তো ও সাথে সাথে তার ওয়াইফকে, আর তার ওয়াইফ বাড়িতে ছিল। তো সাথে সাথে ছেলেটার মা বাবাকে দিয়ে তার বাড়িতে ফোন করানো হলো, তার ওয়াইফের কাছে বলা হলো যে এক্ষুনি বসে ইষ্টভৃতি করো, তার 3 দিন বা দুদিনের যত দিনের ইষ্টভৃতিটা বাকি আছে এক্ষুনি বসে করো। বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, সেই তার বউ
সেই দিন সন্ধ্যাবেলা, মানে সন্ধ্যাবেলা বলতে প্রায় অলমোস্ট তখন 4টে 4:30 বাজে, সেই সময় বসে সেই ছেলেটার 3 দিনের বাকি থাকা ইষ্টভৃতি করে। সেই দিন রাত, মানে ডাক্তাররা এসে, আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ডাক্তাররা এসে বলছে পেশেন্টকে কিছুভাবে আটকানো যাচ্ছে না, সে আইসিইউ থেকে আস্তে আস্তে কোমার দিকে যাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা 8টার সময় ডাক্তাররা একটা পজিটিভ রিপোর্ট দেয় যে আপনাদের কোনো ভয় নেই, আপনাদের পেশেন্ট কোমায় যাবে না, এখন তার পরিস্থিতি আগের থেকে অনেকটা স্টেবল রয়েছে। এটা কি করে সম্ভব জানি না, আমি জানি না এটা কি করে সম্ভব। এইসব ঘটনা যখন চোখের সামনে দেখি তখন একটাই জিনিস মনে পড়ে, করব এবার অতি, করব আমি এমন লীলা অতি চমৎকার, নিজেই না বুঝে পাই অন্যেরা কোন ছার। তো যাই হোক, যে ঘটনাটা বলতে গিয়ে, মানে যে এই ছেলেটার যে ঘটনাটা বলতে গিয়ে এতগুলো ঘটনা বলা, তো ঠাকুরের দয়া পেয়ে সেই ছেলে সুস্থ হয়ে আসে, বাড়ি আসে, আবার ঠাকুরের কাজে লেগে পড়ে, পরবর্তীকালে সস্তায়নীয় নেয়। কিন্তু একটা জিনিস, তার বোধ হয় সেই ছেলেটা বিজনেস করতো, একটা ছোট তার দোকান ছিল। তো এখন যেটা হয়, ফেসবুকের মধ্যে একটা পেজ বানিয়ে সেই বিভিন্ন রকম জিনিসের অ্যাড দেওয়া হয়। তো সে যথারীতি এসে পেজ বানায়, পেজে বাবাই দাদার একটা ছবি দেয়। আহ, এতদূর পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই রয়েছে, পেজের মধ্যে বাবাই দাদার ছবি দেওয়া, তো বিভিন্ন রকম আইটেমস তার দোকানে, খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস সেই ফেসবুকের পেজে সে পোস্ট করে। করতে করতে হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে আহ, যে তার দোকানে সে বিভিন্ন রকম দেখতে সুন্দর সুন্দর দেখতে হুকো নিয়ে আসে, আর সেই হুকোর ছবি পর্যন্ত সে পোস্ট করে দেয় পেজে। পেজে পোস্ট করে দেয় তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু পেজের ওপরে যে ছবিটা দেওয়া সেটা বাবাই দাদার ছবি দেওয়া রয়েছে। নাম ধ্যান বা সাধন ভোজন আমাদের এই জায়গাটায় দরকার। যদি এরকম আমাদের সাধন ভোজন ঠিক ঠিক না থাকে, তখন গিয়ে আমাদের এই সমস্ত জিনিস, এই সামান্য সামান্য বোধগুলো আমাদের জাগ্রত হয় না। আর ঠাকুর বলছেন না যে শুধু বীজ মন্ত্র জপ করলে হয় না, বীজ মন্ত্র সেই সেই বীজ মন্ত্রের সাকার মূর্তি লাগে, যে আমাদের করে করিয়ে এই বোধগুলোকে জাগ্রত করে দেবে। তাই জন্য আমাদের গুরুর দরকার, তাই জন্য আমাদের জীবনে একজন আদর্শের দরকার। আমরা প্রত্যেকে মানে সত্যি কথা বলতে অনেকের দুঃখ হয়, অনেকের আহ মানে অনেকের দুঃখ হয় যে ঠাকুরকে দেখেনি। কিন্তু একটা সময় আমারও হতো, কিন্তু আজ মনে মনে ভাবি আমি হয়তো ঠাকুরকে দেখতে পারিনি, কিন্তু ঠাকুর কেমন ছিলেন সেটা জানো, বা ঠাকুর শুধু কেমন ছিলেন না, ঠাকুরের আপগ্রেডেড ভার্সন, ঠাকুরের মানে একদম আপগ্রেডেড ভার্সন, ঠাকুরের নিজ মুখে বলে যাওয়া আজ অবিন্দাদার সঙ্গ আমরা প্রত্যেকে পাই। তার প্রেমের ছোঁয়াতে আমাদের আমাদের সবাইকে সে বেঁধে রেখেছে। আমাদের মন আকুল হয়ে উঠছে যে আমরা কবে ঠাকুর বাড়ি যাব, কবে এই সিচুয়েশন কাটবে, তাকে দেখার জন্য সত্যি অস্থির হয়ে রয়েছে মন। এই যে তাকে দেখার জন্য যে আমাদের মনের অস্থিরতা, আকুলতা, এই অস্থিরতা আকুলতা যে কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে তার একটা ছোট ঘটনা আপনাদের বলি। ঠাকুর বাড়িতে এই 2019-এ শেষের দিকে পূজনীয় অবিন দাদা 3 মাসের জন্য ঠাকুর বাড়িতে ছিলেন না। আপনারা আশা করি সকলে জানেন যে প্রথমে তিনি গুজরাট থেকে শুরু করেছিলেন, তারপর তার জন্মদিন গুয়াহাটিতে কাটিয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছিলেন। এই দীর্ঘ 3টে মাস তিনি বাড়ি ছিলেন না। তো ঠাকুর বাড়ির ওখানে এমন একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন, যিনি প্রত্যেক দিন যখন অবিন দাদা সন্ধ্যাবেলায় বসতেন, এই 3 মাস যাওয়ার মানে 3 মাস এই সুরাটের প্রোগ্রামে যাওয়ার আগে 3 মাস যখন অবিন দাদা বসতেন, প্রত্যেক দিন তিনি একবার আসতেন বর্দাবাড়ির ওই গেটের বাইরে থেকে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে মুখ উঁচু করে অবিন দাদাকে দেখতেন, দাঁড়াতেন, হাসতেন, চলে যেতেন। ঠিক যেমনটা গোপীরা করতো শ্রীকৃষ্ণকে দেখে, যেন তারা যেন শ্রীকৃষ্ণকে চোখে চোখে হারাতো না, দেখতে না পেলে একদম পুরো অস্থির হয়ে উঠতো যে কোথায় আমাদের কানা, কোথায় আমাদের কানা। সেই ভদ্র মহিলাটাও সেরকম দূর থেকে অবিন্দাদাকে দেখতেন, আনন্দ করতেন, চলে যেতেন। কোনোদিনও অবিন্দাদার কাছে কিন্তু তিনি আসেননি। কিন্তু তাই জন্য এই যে 3 মাস অবিন্দাদা ঠাকুর বাড়িতে ছিলেন না, সেই ভদ্র মহিলাটাকে 3 মাস, প্রত্যেক দিন 3 মাসের 90টা দিন, 90টা দিনই সে বর্তাবাড়ির সামনে থেকে গেছে, অবিন দাদাকে খুঁজতে খুঁজতে গেছে অবিন দাদা কোথায়, কিন্তু অবিন দাদাকে তিনি দেখতে পাননি। তো ভক্তের ডাকে কি ভগবান কখনো সাড়া দেবে না, এরকমটা হয়েছে। ঠিক এরকম একদিন
অবিন্দাদা বসেছেন 3 মাস পর, 3 মাসে ঠাকুর বাড়িতে আসার পর অনেকদিন, মানে 3 মাস তিনি ঠাকুর বাড়িতে যাওয়ার পরও অনেকদিন বসেননি, তারপর একদিন বসেছেন। আর সেই দিন যখন অবিন্দাদা বসেছেন, সেই ভদ্রমহিলাটা নিজের আবেগ আর ধরে রাখতে পারেনি। আর ওনার সাথে ওনার একজন, ওনার মেয়েও ছিল। তো তিনি আর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি, তিনি এবার সোজা বর্দার বাড়ির গেট পেরিয়ে লাইন দিয়ে একদম অবিন দাদার সামনে এসে অবিন দাদাকে প্রণাম করছে। আর আহ, করে মানে তার কথা মানে তার মনের কথা সে বলেই ফেলেছে যে, বাবা তুমি, আপনি তো এতদিন এখানে ছিলেন না, আমি রোজ আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে যেতাম, আপনি কোথায় ছিলেন, আপনাকে দেখতে পাইনি, আপনাকে দেখতে পাইনি বলে আমার মনটাও যেন ভালো লাগতো না, মনে হতো যেন সারাদিনে কিছু একটা খামতি থেকে গেছে। অবিন দাদা তখন হাসছেন আর বলছেন, আমি তো ছিলাম না, একটু গেছিলাম বাইরে কিছু জায়গায়। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো প্রণাম করে ভদ্রমহিলা চলে যাচ্ছে। হঠাৎ করে অবিন দাদা মানে বর্দাবাড়ি গেট ক্রস করে গেছে, হঠাৎ করে অবিন দাদা তাকে ডাকলেন, এই জলদি যা, তাকে ডেকে নিয়ে আয়। ওনাকে ডেকে নিয়ে, ওনাকে ডাক ডাক তাড়াতাড়ি ডাক। তো যাওয়া হলো, গিয়ে অবিন্দাকে ডাকা হলো। এই ভুল বললাম, অবিন্দাকে না, মানে ভদ্রমহিলাটাকে ডাকা হলো। তো ভদ্রমহিলা এলেন, আসার পর অবিন্দা বলছেন, আচ্ছা মা, আপনি সব থেকে ভালো কি রান্না করতে পারেন? তখন বলছে, আগে আপনি কি খাবেন বলেন। মানে কনভারসেশনটা হিন্দিতে হচ্ছে, তো আমি বাংলায় বলছি যে আপনি কি খাবেন বলেন। বলছে যে, অবিন্দাদা তখন বলছেন যে ভাত বাদ দিয়ে তরকারি আপনি যেটা সব থেকে বেশি ভালো রান্না করতে পারেন সেটা আমাকে রান্না করে খাওয়াতে পারবেন? তখন ভদ্রমহিলাটা বলছি, মানে কিছু তরি তরকারির নাম বললো। অবিন্দাদা বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। তখন বলছে, অবিন্দাদা বলছেন যে একটু ধোয়া বাসনে, যাতে মধ্যে মানে যাতে পেঁয়াজ রসুন এইসব যেন না ছোঁয়ানো হয়, এরকম এরকম ভাবে বলছেন। বলতে বলতে কনভারসেশন যখন শেষ হলো, তখন ভদ্রমহিলাটার দিকে যখন আমার চোখ গেছে, আমি দেখছি যে তিনি অঝরে কাঁদছেন, অঝরে কাঁদছেন। আর তার হাত দুটো একদম জোর হাত করে, মানে কি বলবো, গায়ে কাটা দেয় যে, একদম জোর হাত করে আর তার মুখের সামনে ধরা, আর তার চোখ থেকে অঝোরধারায় জল পড়ে যাচ্ছে। আর এদিকে মালিক বসে বসে হাসছেন। হ্যাঁ, অবিন দাদা বসে বসে, অবিন দাদার সেই হাসি, সেই হাসি মানে না দেখলে চোখে, মানে সেই হাসির কোনো বর্ণনা দেওয়া যায় না। তখন ভদ্রমহিলাটা সবে বলা শুরু করেছে, আমি আজকে সকালে স্বপ্ন দেখছি আমার বাড়ির গোপালকে আমি নিজের হাতে, ব্যাস শেষ। মালিক ওখানে কথা শেষ, অবিন দাদা ওখানে কথা ঘুরিয়ে দিলেন, ওর পরে আর কোনো কথাই তিনি বলতে দিলেন না। আমি সত্যি ভাগ্যবান, আমি সত্যি ভাগ্যবান যে আজ অবিন দাদাকে আমি আমার জীবনের সর্বস্ব হিসাবে পেয়েছি। হয়তো ঠাকুরকে আমি দেখতে পাইনি, কিন্তু আমি অবিন দাদাকে পেয়েছি। তিনি কে, তিনি প্রত্যেকটা পদে পদে তিনি বুঝিয়ে দেন, তাকে বোঝার জন্য শুধু সেই চোখটুকুনি লাগে। আর সেই চোখটুকুনি লাগতে গেলে ঠাকুরকে লাগবেই লাগবে। এই যজন যাজন ইষ্টভীতি সস্তৈনী সদাচার আমাদের পালন করতেই হবে। আমাদের আমাদের নিজের সাধন ভোজন করতে হবে। এরকম অহরহ ঘটনা আমাদের জীবনে সব সময় ঘটে যায়, আমরা বুঝতেও পারি না। এমন এমন ঘটনা আমরা হয়তো ফিল করতে পারি, আর কিছু ঘটনা এমন থাকে যেগুলো আমরা বুঝতেই পারি না যে আমাদের জীবনে কেন হয়ে গেছে, কিভাবে হয়ে গেছে। হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি, আচ্ছা আমার সাথে এটা তখন এরকম হয়েছিল বলে আজ এটা আমার সাথে হলো। তো যাই হোক, অনেক সময় নিয়ে নিলাম। আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আর ঠাকুর এক জায়গায় বলছিলেন যে, আমি সেই বারুদ চাই, আমি সেই মানুষ চাই, যে সেই বারুদের মতো মানুষ চাই, যে আমার সমস্ত কাজ করে বেড়াবে, যে আমার কথা, প্রত্যেকটা কথা একদম কাটায় কাটায় পালন করবে। আমি সেই মানুষ চাই। সেই মানুষ কই? ঠাকুর এই কথা বলে গেছেন। তিনি যখন বলে গেছেন, তিনি চান, তাকে দেওয়ার মতো আর কি আছে? আমাদের নিজের সত্তাটুকুনি সব থেকে বেশি। আমরা যদি তাকে কিছু, এই জগতে, এই সংসারে তো এমন কিছু নেই যেটা আমরা তাকে দিতে পারি। তাকে দেওয়ার মতো আমাদের এই 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 সংসারে কিছু নেই। যদি কিছু থাকেন, সেটা হচ্ছে নিজের সত্তা। নিজের সত্তাটা আমরা যেন তাকে দিই, যেন আমরা তার মনের মতো হয়ে উঠতে পারি, আমরা যেন তার হয়ে উঠতে পারি। মানে মানে হচ্ছে, ঠাকুরকে জীবনের এমন একটা জীবনের অঙ্গ না, ঠাকুরকে অঙ্গের অঙ্গ করতে হবে। মানে যেমন জল না খেলে বাঁচবো, খাবার না খেলে বাঁচবো, কিন্তু নিঃশ্বাস না নিলে যেমন আমরা 2 মিনিটের বেশি বাঁচতে পারবো না, তেমনি যেন আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হয়ে ওঠে ঠাকুর। আমরা যেন তার মনের মতো হয়ে উঠতে পারি। ঠাকুরের রাতুল চরণে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করি।
শেষ করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। খুব সুন্দর মন্ত্রমুগ্ধ মুগ্ধ হয়ে আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় সৌভিক সরকার দাদার কাছ থেকে ঠাকুরের, শ্রী শ্রী ঠাকুরের দয়ার কথা শুনছিলাম পূজনীয় অবিন দাদার দয়ার কথা। এবং সেই সমস্ত কথা শোনার পর আমরা সত্যি বুঝতে পারি যে শ্রী শ্রী ঠাকুর বলে গেছেন যে উনি যেভাবে রেত শরীরে সুপ্ত থেকে জ্যান্ত নিরন্তর যে লীলা, যে দয়াময়ের যে দয়া, যে লীলা করে যাচ্ছেন, আমরা সত্যি তার সঙ্গ না করলে বুঝতেই পারি না। দাদা প্রত্যক্ষ ছিলেন ওই জায়গাটায়, তার ঠিক সিচুয়েশনটা কেমন আমি উপলব্ধি করতে পারছি। সত্যি আমাদের জীবনে এরকম অসংখ্য দয়ার ঘটনা ঘটে, কিন্তু সত্যি আমরা একমাত্র ভাব আর ভাবই শুধু উপলব্ধি করতে পারে, সেগুলি প্রকাশ করার মতো নয়। তো আমরা যারা তার চরণ তলে আশ্রিত হতে পেরেছি, সত্যি আমাদের পরম সৌভাগ্য। খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনলাম দাদা আপনার কাছ থেকে, আমরা খুবই অনুপ্রাণিত হলাম এতক্ষণ ধরে। জয় গুরু দাদা। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের আবার একটু সঙ্গীতের দিকে যাব। এখন আমাদের মাঝে আহ এবার সঙ্গীত পরিবেশন করবেন শ্রীমতী সিক্তা বণিক, পুরাতন আগরতলা থেকে। শ্রীমতী সিক্তা বণিক মা, আপনি স্পিকার অন করে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। তোমার প্রেমের ঝোলালো, তোমার প্রেমের ঝোলালো, কাটলো মনের আধার রাশি। তোমার প্রেমের ঝোলালো, তোমার প্রেমের ঝোলালো, কাটলো মনের আধার রাশি। নন্দনারী উঠলো জোয়ার, নন্দনারী উঠলো জোয়ার, জাগলো ধরায় সুখের হাসি। তোমার প্রেমের ঝোলালো, তোমার প্রেমের ঝোলালো, কাটলো মনের আধার রাশি। ওগো মোদের রাজা রাজা বললে ত্রিভুবন, নামামৃত ছড়িয়ে দিয়ে তুললে আলোড়ন, নামামৃত ছড়িয়ে দিয়ে তুললে আলোড়ন। ওগো মোদের রাজা রাজা বললে ত্রিভুবন, নামামৃত ছড়িয়ে দিয়ে তুললে আলোড়ন, নামামৃত ছড়িয়ে দিয়ে তুললে আলোড়ন। মোদের পূর্ণ তনুমান, পূর্ণ তনুমান, পূর্ণ তনুমান, মোদের পূর্ণ তনুমান, পূর্ণ তনুমান, পূর্ণ তনুমান। তুমি শঙ্কা হরণ ডঙ্কা বাজে, 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 শঙ্কা হরণ ডঙ্কা বাজে। অষ্টপাশের বাঁধন নাশি, তোমার প্রেমের ঝোলালো, তোমার প্রেমের ঝোলালো, কাটলো মনের আধার রাশি। তুমি আছো আর কি মোদের চাই, তোমার মাঝে নিত্য যে পাই সকল পূর্ণতায়, তোমার মাঝে নিত্য যে পাই সকল পূর্ণতায়।
তুমি আছো আর কি মোদের চাই, তোমার মাঝে নিত্য যে পাই সকল পূর্ণতায়, তোমার মাঝে নিত্য যে পাই সকল পূর্ণতায়, আর চাওয়ার কিছু নাই, চাওয়ার কিছু নাই, চাওয়ার কিছু নাই, আর চাওয়ার কিছু নাই, চাওয়ার কিছু নাই, চাওয়ার কিছু নাই, তুমি সকল জনাই পূর্ণ করো, 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 শান্তি বিলাও অভিনাশী, তোমার প্রেমের উঝলালো, তোমার প্রেমের উঝলালো, কাটলো মনের আধার রাশি। কি আনন্দ ভরিয়ে দিলে ভরে, মাতাল হলাম দয়াল তোমার পাওয়ার সুখের করে, মাতাল হলাম দয়াল তোমার পাওয়ার সুখের করে, কি আনন্দ ভরিয়ে দিলে ভরে, মাতাল হলাম দয়াল তোমার পাওয়ার সুখের করে, মাতাল হলাম দয়াল তোমার পাওয়ার সুখের করে, তাই তোমার মাঝারে, তোমার মাঝারে, তোমার মাঝারে, তাই তোমার মাঝারে, তোমার মাঝারে, তোমার মাঝারে, তুমি দয়া করে মোদের ঘরে, 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 দাঁড়ালে গো এবার আসি, আমরা তোমায় ভালোবাসি, 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 তোমার প্রেমের উঝলালো, তোমার প্রেমের উঝলালো, কাটলো মনের আধার রাশি, নন্দনারী উঠলো জোয়ার, নন্দনারী উঠলো জোয়ার, জাগলো ধরায় সুখের হাসি, তোমার প্রেমের উঝলালো, তোমার প্রেমের উঝলালো, কাটলো মনের আধার রাশি। জয় গুরু। জয়গুরু। সত্যি খুব সুন্দর। আরো একটি গান শুনলাম আমাদের ইষ্টপ্রাণ শ্রীমতী সিক্তা বণিক মায়ের কাছ থেকে। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব আমাদের বিশেষ করে আমাদের জন্য যে সমস্ত গানের রচনা করছেন, সত্যি
আজকে আমরা এক একটা গান শুনে বুঝতে পারছি যে আমাদের পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব কতখানি আমাদেরকে বাজানোর জন্য এবং যে প্রেমের যে জোয়ার উনি গানের মাধ্যমে তুলে ধরছেন, সত্যি অসাধারণ। এক একটা গান এক এক অনুপ্রেরণা জাগায়। তো যাই হোক, আমরা সবাই আচার্য অনুসরণী চলনে চলবো, তার গুণকীর্তন করব। আমরা খুব সুন্দর গান শুনলাম আমাদের শিক্ষা অনিক মায়ের কাছ থেকে। জয়গুরু। এরপর জয়গুরু। আবারও আরেকটি গান শুনবো। জয়গুরু। আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত দাদার কাছ থেকে, আগরতলা থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত। এরপর আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন আহ আগরতলা থেকে আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুরের পবিত্র যাজক কর্মী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র সরকার দাদা। আমরা ওনার কাছ থেকে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। এর আগে একটি গান শুনে নিচ্ছি শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত দাদার কাছ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয়। ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই। ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই। দয়াল এসেছে মোদের প্রিয়া ভাবনা ভাই। দয়াল এসেছে মোদের প্রিয়ার ভাবনা ভাই। ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই। ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই। দয়াল এসেছেন মোদের প্রিয়ার ভাবনা ভাই। দয়াল এসেছেন মোদের প্রিয়ার ভাবনা ভাই। সে যে পরম পিতা জীবের পরিত্রাতা। সে যে পরম পিতা জীবের পরিত্রাতা। ধর্ম আর্য কাম মোক্ষ সর্বজ্ঞান দাতা। ধর্ম আর্য কাম মোক্ষ সর্বজ্ঞান দাতা। সে যে না চাইতে সকল দিয়ে সন্তানেরই মন ভোলায়। সে যে না চাইতে সকল দিয়ে সন্তানেরই মন ভোলায়। সে যে না চাইতে সকল দিয়ে সন্তানেরই মন ভুলায়। সে যে না চাইতে সকল দিয়ে সন্তানেরই মন ভুলায়। সে যে না চাইতে সকল দিয়ে সন্তানেরই মন ভুলায়। সে যে না চাইতে সকল দিয়ে সন্তানেরই মন ভুলায়। দয়াল এসেছে মোদের প্রিয়ার ভাবনা ভাই। ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই। দয়াল এসেছেন মোদের প্রিয়ার ভাবনা ভাই। দয়াল এসেছেন মোদের প্রিয়ার ভাবনা ভাই। তোরা কে আছিস কোথায় আয় রে ছুটে আয়। তোরা কে আছিস কোথায় আয় রে ছুটে আয়। এমন সুদিন পেরে ভাই হারাস রে হেলা। এমন সুদিন পেরে ভাই
হারাস হেলায়। তোরা গুরু বলে দাঁড়া রে ভাই, দেখবি দুঃখের নামটি নাই। তোরা গুরু বলে দাঁড়া রে ভাই, দেখবি দুঃখের নামটি নাই। তোরা গুরু বলে দাঁড়া রে ভাই, দেখবি দুঃখের নামটি নাই। তোরা গুরু বলে দাঁড়া রে ভাই, দেখবি দুঃখের নামটি নাই। তোরা গুরু বলে দাঁড়া রে ভাই, দেখবি দুঃখের নামটি নাই। তোরা গুরু বলে দাঁড়া রে ভাই, দেখবি দুঃখের নামটি নাই। তোরা গুরু বলে দাঁড়া রে ভাই, দেখবি দুঃখের নামটি নাই। দয়াল এসেছেন মোদের কি আর ভাবনা ভাই, দয়াল এসেছেন মোদের কি আর ভাবনা ভাই। ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গায়। ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গাই। দয়াল এসেছেন মোদের কি আর ভাবনা ভাই, দয়াল এসেছেন মোদের কি আর ভাবনা ভাই। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব সুন্দর আরো একটি আমরা কীর্তন শুনলাম আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীননাথ দত্ত দাদার কাছ থেকে। খুব একটা সুন্দর গান শুনলাম। জয় গুরু। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ দিকে। এখন আমাদের মাঝে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন আগরতলা থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র সরকার, শ্রী শ্রী ঠাকুরের পবিত্র যাজক কর্মী। আমি শ্রদ্ধেয় দাদাকে বলবো শ্রী শ্রী ঠাকুরের কিছু ইষ্ট কথা আমাদের মাঝে পরিবেশন করা। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা, শোনা যাচ্ছে। এইভাবেই রাখুন, আলোচনা করছি। বন্দে পুরুষোত্তমম। আজকে এত সুন্দর সৎসঙ্গ চলছিল, আমি শুধু চেয়েই ছিলাম, মুগ্ধ হচ্ছিলাম, তৃপ্তি পাচ্ছিলাম। তো আজকে এই অনলাইন সৎসঙ্গে যারা পুরুষোত্তম পূজারী কর্মী দাদাগণ, আমার বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন দাদারা, স্নেহময়ী মায়েরা যারা যুক্ত আছেন, যারা এখনো যুক্ত হতে পারেননি, যুক্ত হবেন ভাবছেন, সকলকে আমার অন্তঃস্থল থেকে আনন্দিত জয়গুরু জানাচ্ছি। গান কীর্তন, বিশেষ করে সৌভিক সরকারদার প্রসঙ্গ শুনছিলাম। আমাদের জীবনের অতি বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে পরম দয়ালের দয়ার কথা, আচার্যদেবের দয়ার কথা, পূজ্যপাদ বাবাদার দয়ার কথা, পূজ্যপাদ অবিন্দাদার দয়ার কথা এত সুন্দর করে বলছিলেন, হৃদয়ে বড়ই দাগ কাটে। আসলে আচার্যদেব একটি কথা বলেছিলেন যে আমরা যখন ইষ্টকে নিয়ে থাকি, ইষ্টকে নিয়ে চলি, ইষ্টকে মাথায় নিয়ে চলি, তখন আমরা ভালো থাকি, সুস্থ থাকি, আনন্দে থাকি। এই হচ্ছে পরম পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হই জীবন সাধনা। তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার একটি রাস্তা সৎ দীক্ষা গ্রহণ, তারই চরণাশ্রিত হোক। তিনি তো পরম গুরু রূপে মানুষের জীবনকে সর্বত সুন্দর করে দেন। তিনি, আমরা কি গুরু শব্দের অর্থটা কি দেখি? গু মানে অন্ধকার, রো মানে আলো। অর্থাৎ আমার জীবনের যত অন্ধকার, অজ্ঞানতা, অচেতনা, সমস্ত কিছুকে পেরিয়ে আমার জীবনে চেতনা জাগরণ ঘটা এবং আমার সমস্ত এই যে আমার মধ্যে যে দুর্বলতা, আমার মধ্যে যে ঘাটতি, সবকিছু
সেই গুরুর নির্দেশ মাফিক চললে পরেই আমাদের জীবনে সেটা পরিপূর্ণ হয়। আচার্যদেব আমাদের জীবনে পুরুষোত্তমের স্বরূপ দর্শনই, আচার্যই পরম গুরুরূপে এই যে আচার্য পরম্পরায় আমরা ঠাকুরকে অনুধাবন করি আচার্যদেবের মধ্য দিয়ে, তার পাদপদ্মেই আমাদের জীবন সাধনা। এই যে আমরা যখন ঠাকুরের চরণাশ্রিত হই, ঠাকুরের 5টি বিধান, যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি স্বস্ত্যয়নী সদাচার, এই যে পঞ্চনীতি, এটাকে আমাদের জীবনে যদি পরিপালন করি তবেই জীবন তার হয়ে ওঠে, আমরা তখন তার হয়ে উঠি। পরম পুরুষের একমাত্র আশীর্বাদের যে পথ শুধু তার বিধানে চলা। শ্রী ঠাকুর যখন দেহ রাখলেন তখন শ্রী ঠাকুরের অভিন্ন সত্তা, তারই আত্মজ, জ্যেষ্ঠ আত্মজ শ্রী বরদা 3টি বাণীর উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। মানুষ আপন, টাকা পর, যত পারিস মানুষ ধর, উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথা সময় ইষ্ট নির্দেশ মূর্ত করাই তপ। আর বলেছিলেন যে মাছ মাংস খাস নে আর, পেঁয়াজ রসুন মাদক ছাড়। এই যে 3টি বাণীর মধ্যে যদি ঠাকুরের তো অজস্র কথা বলা আছে আমাদের জন্য, আমাদের জীবনকে পরিশীলিত করার, সুন্দর করে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাকে গ্রহণ করার, তাকে তার যে বিধি এবং বিধান পথে চললে পরে আমাদের যে জীবনের পরিবর্তন আসে, আমরা যে ভাবনায় থাকি সেই ভাবনা থেকে পরিশীলিত ভাবনায় আমরা কেবল উত্তরণ ঘটতে পারি ঠাকুরের সেই বিধিপথে। এই যে উষায় নিশায় মন্ত্র সাধন, চলাফেরায় জপ, যথাসময় ইষ্ট নির্দেশ মূর্ত করায় তপ, তারই যে বিধি এবং বিধান রয়েছে আমাদের জীবনের জন্য, সেটা পরিপালনের মধ্য দিয়ে আমরা একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠি, মনুষ্যত্ব বোধে জাগরিত হই। সেই তার বিধি এবং বিধানটাকে যথাযথ পরিপালনের মধ্যে দিয়ে, যেমন ঘুম থেকে উঠে ইষ্টবৃত্তি পালন করা। সবিকদের ইষ্টবৃত্তির কথা বলছিলেন, ইষ্টবৃত্তি তো জীবনের যোগ্য। ঠাকুরই বলে দিয়েছেন ইষ্টবৃত্তিটা কি। ঠাকুর এই ইষ্টবৃত্তিকে নিকুম্বিলা যজ্ঞের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমরা জানি রামায়ণে সেই রাবণের ছেলে মেঘনাদ সেই নিকুম্বিলা যজ্ঞ করতেন। তিনি যখন বাড়ি থেকে বেরোতেন তখনই সেই নিকুম্বিলা যজ্ঞ সেরে পূজা করে তখন বাড়ি থেকে বেরোতেন, ফলে তাকে কোনো শক্তি পরাভূত করতে পারতেন না। কিন্তু বিধির বিধান, ভক্ত হনুমান তার প্রভু শ্রী রামচন্দ্রের আদেশে সেদিন গিয়ে নিকুম্বিলা যজ্ঞের ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাকে, সে যেদিন নিকুম্বিলা যজ্ঞ ব্যাঘাত ঘটেছে মেঘনাদের সেদিন প্রাণ গেছে। আর আমার পরম দয়াল কি বলেছেন, যতই আসুক আপদ বিপদ, যেমনই হোক প্রাণ, ইষ্টভৃতি আনি আনি সবার পরিত্রাণ। তাহলে ইষ্টভৃতি হচ্ছে সেই জিনিস, আমার ইষ্টকে পূজা করব, তার ভরণ পোষণের জন্য আমি আমার হৃদয় নিংড়ানো, আমার এই ভক্তি দিয়ে তাকে ইষ্টভৃতি উৎসর্গ করব। এই যে ইষ্টভৃতি, ইষ্টভৃতির মধ্য দিয়ে জীবন জাগরণের, জীবনকে রক্ষা করার, জীবনকে পরিশীলিত করার, সর্বত সুন্দর করে তোলার অঙ্গীকার বা প্রথম সিঁড়ি তো ইষ্টভৃতি দিয়েই শুরু হয়। আর তার সঙ্গে যে যুক্ত হই সৎ দীক্ষার মধ্য দিয়ে, একটা মানুষের যদি জীবনের দীক্ষা না থাকে, পূজ্যপদ বাবাইদার কথায় জীবন দিশারি
বা নিয়ন্ত্রক থাকে না। তাহলে আমাদের জীবনে যদি একজন আদর্শ, জীবন্ত আদর্শ থাকে, তাহলে চলার পথে ভ্রান্তি আসে না। পূজ্যপাদ বাবা দাদা বললেন যে দুটি গাড়ি যদি উপর থেকে, পাহাড়ের উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়, একটিতে ড্রাইভার, অন্যটিতে ড্রাইভার নেই, যদি দেখা যায় দুটোকে ছেড়ে দিলে যেটিতে ড্রাইভার আছে সেই গাড়িটিকে নিয়ন্ত্রণ করে জায়গায় পৌঁছায়, আর যে গাড়িটিতে ড্রাইভার নেই সেই গাড়িটির অস্তিত্ব ঠিক থাকে না। তাহলে আমাদের জীবনে পরম পুরুষের যে চরণাশ্রিত হওয়া, তেমনি এই যে পরম পুরুষ আমার জীবনকে পরিচালিত করেন, তার নির্দেশ মতো আমরা চলি, তখনই আমাদের জীবনকে এক পরিশীলিত এবং যা প্রয়োজনীয় সেইভাবে আমরা চালিত করতে পারি, এবং পরম পুরুষ আমাদেরকে সেইভাবে সেখানে ইষ্টভীতি, যজন যাজন ইষ্টভীতি, এই সস্তৈনী সদাচার, এই পঞ্চনীতির এই যে বন্ধন, ইষ্ট বন্ধন, এই ইষ্ট বন্ধনের দ্বারা আমি তখন বাধিত থাকি, তার দয়ায় তখন আমি সেই মানে সমস্ত জীবনকে পরিচালিত করার পথ পাই। তাহলে এই হচ্ছে ইষ্টভীতি। আবার তো বলেছেন দয়াল ঠাকুর যে হোস না যোগী, হোস না ধেনি, গোসাই গোবিন্দ যাই না হোস, কিছুই নোস। এই যে ইষ্টভীতি পালন না করলে তাহলে তো আমাদের সেই চেতনা জাগরিত থাকবে না, ভুল কি শুদ্ধ আমরা বুঝতে পারব। পরম দয়ালের রাতুল চরণে এসে কত যে মানুষ, কত নষ্ট মানুষ সৃষ্ট হলেন, কত অসভ্য মানুষ সভ্য হয়ে গেলেন, কত বিচলিত চঞ্চলমতি মানুষ সুন্দর প্রশান্ত চিত্ত হয়ে গেছেন। তার দয়ার কথা তো বহু মানুষ অনেক সময় ব্যক্ত করে থাকেন, অভিজ্ঞ অনেক কথা বলেছেন। শ্রী শ্রী বর্দা একদিন এক দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, সকালবেলা প্রণাম করতে গেছেন, ইষ্টভীতি করে, তখন দাদাটিকে শ্রী শ্রী বর্দা বললেন যে আজকে ইষ্টভীতি করেছিস? দাদাটি তখন মাথা নেড়ে আজ্ঞা করেছি। তখন শ্রী শ্রী দাদা তার মুখের দিকে চাইলেন, শ্রী শ্রী বর্দা তখন তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, তবে যে তোর চোখে জল নেই। এই হচ্ছে ইষ্টভীতি, অর্থাৎ হৃদয় নিংড়ানো অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে ঠাকুরকে যখন নিবেদন করি, তাই তো ইষ্টভীতি। তো এই ইষ্টভীতি পরিচালনার মধ্য দিয়ে জীবনে আলোকিত হয়। একটি ঘরে যদি ইলেকট্রিক তার, মেইন সুইচ, দামি সুইচ, এগুলি যদি সব কিছুই নিযুক্ত থাকে, তাতে যদি ইলেকট্রিসিটি যুক্ত না থাকে, তাহলে সেই ঘরে আলো জ্বলবে না। তেমনি আমাদের জীবনেও পরম পুরুষের সেই যুক্ত হওয়ার যদি আমরা না থাকতে পারি, তাহলে সেখানে আলো জ্বলবে না। জীবনের যে মনুষ্যত্ব বোধের আলো, চেতনার আলো, এই যে ঠাকুরের ঈপ্সিত পথের পথিক হিসাবে যা তৈরি হওয়া একটা মানুষের সর্বোচ্চ সুন্দরের যে ব্যাপার, সেটা গড়ে ওঠে না। পরম দয়াল এত দয়াশীল, দয়ার কথা সবিজ্ঞা বলেছেন। তো আসলে পরম পুরুষ, আচার্যদেব সবাই তো দয়ার কথাই বলেন। সাধারণ জীব থেকে মানুষ সবাই তার দয়াতেই আছেন। যারাই তার পথে সদা নিযুক্তি থাকে, ভক্তির পথে, ধর্ম পথে, সেখানে ঠাকুর তাদের আশীর্বাদ করেন, তারা তখন ভালো থাকেন, শান্তিতে থাকেন। ঠাকুর তো বলেছেন, ঠাকুর কারুর দুঃখ চান না, বেদনা চান না, সকল মানুষের শান্তি স্বস্তি চান। তাই তো তিনি বলেছেন, ইষ্টে রেখো ভক্তি অটুট, শক্তি পাবে বুকে, তারই কর্মে রাঙাও স্বভাব, পড়বে না কো দুঃখে। তার রঙে শুধু রাঙায়িত হওয়া, তার ভাবনা পথে শুধু চলা, তার যে বিধি এবং বিধান রয়েছে তাকে যথাযথ পরিপালন করা, সেটাকে যদি আমরা করতে পারি, তাহলে
সমস্ত কিছু আমরা বুঝতে পারবো। আমাদের কিভাবে চললে পরে আমাদের জীবন সুন্দর হবে, আমার দেখা দেখি আর 5টা মানুষ কিভাবে সুন্দর হবে। তো একবার পূজ্যপদ বাবাদা দেওঘরে, সালটি তখন 1998, আমি গেছি। পূজ্যপদ বাবাদার সম্মুখে গেলাম। সেখানে আমার মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন জাগছিল যে পূজ্যপদ বাবাদাকে বলবো যে কিভাবে ঠাকুরের পথে চলবো। আসলে অন্তর্যামী তো, আমার মনের কথা তিনি হয়তোবা বুঝতে পারলেন। তখন আরেকটি দাদা গিয়ে একটি কথা বলছিলেন, নিবেদন করছিলেন। তখন ওই দাদাটিকে বলছেন যে এমনভাবে চলবেন যে আপনাকে দেখি যেন সৎসঙ্গী মনে হয়, এবং আপনার কাছে এসে যেন মানুষ তৃপ্তি পায়, ভরসা পায়, বিশ্বাস জাগে। তো এই হচ্ছে আমাদের চলন। কেবলমাত্র তাকে গ্রহণ করি। পূজ্যপদ অবিন্দাদার দয়ার কথা বলছিলেন সবিকদা। একটি কনফারেন্সে আমিও ছিলাম, সেই কনফারেন্সে অবিন্দাদা বলছিলেন, অনেক দয়ার কথা বলে শেষে একটি কথাও বলেছিলেন যে ঠাকুরের কাজ করতে গিয়ে কেউ যদি কোনোদিন কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়েন, যদি কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হয়, তাহলে সোজা ঠাকুর বাড়িতে চলে আসবেন, আমাকে বলে দেবেন কোনো মাধ্যমে, একটি ফোন নাম্বার আছে, আর আমি জসিডি স্টেশনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। এই হচ্ছে অন্তরের ভালোবাসা। তো আচার্যদেব, আপনারা কিছুদিনের মধ্যেই, এই কিছুদিন আচার্যদেবের যে দয়ার কথা, আমার তো মনে হয় তিনি দয়া করে এই যে মানুষের অন্তরের জগৎ থেকে তাকে দর্শন করা, তাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করার, তার যে ভালোবাসার টানে মানুষের একটা আকুতি, তাকে পূর্ণ করার জন্যই এত কষ্ট করে সেই আচার্যদেব একটু দর্শন দিয়েছেন এবং আমাদের অন্তরের কথা বলেছেন। তিনি বেদানুসিক্ত হয়ে অনেক কথাই বলেছেন, আপনারা ইতিমধ্যে জেনে গেছেন। মেঘ কেটে যাবে, আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি সেটা কেটে যাবে, এই কথা তো ইঙ্গিত দিয়েছেন স্বাস্থ্য সদাচার সূত্রের যে বইটি আমাদের অধ্যয়ন করা কথা এবং পালন করা জীবনে। এই যে নির্দেশ, এই নির্দেশই আচার্য নির্দেশ। আচার্য মানে কি? আচার্য তো হচ্ছেন যিনি আচরণ করে জানিয়ে দেন, আচরণ করে জেনেছেন যিনি, তাকেই তো আচার্য পুরুষ বলে। তো আচার্য আমাদের জীবনের হচ্ছে জীবন দ্বারা। তাই তো মানে আমরা একটা বাণীতে দেখি যে দীক্ষা নিয়ে শিক্ষা ধরিস, আচার্যকে করে সার, আচরণী বোধ চয়নে জ্ঞানের সাগর হন পার। এই যে বোধ চয়ন একা নয়, পরিবারের সকলে মিলে ইষ্টমুখী চলন চালানোর জন্য তিনি বলেন, এবং আমরা সকলে যাতে তার হয়ে চলি এবং তার পথে ইষ্টমুখী হয়ে চলি সবাইকে নিয়ে, তাই তিনি চান, তার ঈপ্সিত এটাই। তো আমরা সেইভাবে চলার চেষ্টা করব, আচার্য নির্দেশ। তো আমরা কি করি? আমাদের সাধারণ মানুষের প্রতি যেমন দয়া তিনি দেখান, আবার সাধারণ জীব জন্তু সকলের প্রতি দয়া। একদাতা প্রসঙ্গক্রমে বলছিলেন ঠাকুরের বাড়ির, হঠাৎ করে বৌরানী মা দেখলেন যে কাচের জানালার বাইরে কি যেন একটা উকি চুকি দিচ্ছে। এই লকডাউনের পিরিয়ডে কি আবার এলো, তো পূজনীয়া মা বাইরে গেলেন, গিয়ে দেখলেন একটি হনুমান, মানে লকডাউনের মধ্যে কোনো খাবার না পেয়ে ঠাকুর বাড়িতে চলে এসছেন। তার হয়তোবা ভাবনা, তার হয়তোবা ভাগ্য, পরম ভাগ্য যে এখানে এসে খাবার চাইবে। উকি ঝুঁকি দেওয়ার সাথে সাথে পূজনীয়া মা সে তার অন্তরের এই যে খিদার কথা জানতে পারলেন, ঘর থেকে রুটি এবং খাবার নিয়ে তাকে দিলেন। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে পূজ্যপদ বাবা দাদা, আপনারা জানেন সবখানেই দরদ ভরা ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে ভালোবাসার টানে আবদ্ধ বন্ধনে রেখে সকলের মনের যে আকুতি তাকে পূরণ করে দেন। তো
পূজ্যপাদ বাবাই দাদা এই যে ঠাকুর বাড়িতে যারা কাজ করে, তারা এই যে লকডাউনের সময় বাড়িতে গেছেন, তারা যখন ফিরে এলেন তাদের জন্য কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করলেন। এইখানে থাকা এবং খাওয়ার জন্য এমন ব্যবস্থা করে দিলেন যে সবাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছেন, তৃপ্ত হয়ে গেছেন যে এত সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন পূজ্যপাদ বাবা দাদা। সেটা তো অন্তরের শুধু দরদ, সেই দরদ ভালোবাসার টান, এবং তাদের যাতে খাওয়া দাওয়াতে কোনো অসুবিধা না হয়, পূজনীয় বৌরানী মা তাদের নিজে তদারকি করে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। একটি মা অনেক হৃদয় থেকে, অন্তর্নিংড়াও অনুভূতি থেকে একটি মা কেঁদে বললেন, পূজ্যপাদ বাবাই দাদা আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করে রেখেছেন, মনে হয় 3 স্টার হোটেলে আমরা আছি। এই হচ্ছে দয়া। কত মানুষের কত জীবনে কত যে অসুবিধা, কত যে মানে ব্যাঘাত যন্ত্রণা, তাকে তো পূরণ করেন পরম পুরুষ পরম পিতাই। তো আমরা যদি তার পথে চলি, তার বিধি এবং বিধানকে যদি আমরা পরিপালন করি, তবেই আমরা সর্বত সুন্দর হব, তার দয়ার মধ্যে থাকব, তার জীবন আলোর মধ্যে থাকব, তার বোধের মধ্যে থাকব, তার কর্ম এবং ভাবনা জগতের মধ্যে আমাদের বিচরণ ঘটবে। আমরা তখন ইষ্টমুখী চলনে অভ্যস্ত হব। আর একটি ঘটনা বলেই আমার কথা বলা শেষ করব। আসামের এক দাদা একটি কনফারেন্সে নিজে বলেছিলেন, আমি সেই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। একটি দাদা বলছিলেন যে এই যে আমাকে দেখছেন, আজকে পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদার পরম দয়াতে আমি আজকে এখানে দু একটি কথা বলার জন্য সুযোগ পেয়েছি। আমি আসামে অঞ্চলের মানুষ, সেখানে উলফাদের সঙ্গে আমার যুক্ততা ছিল, আমার হাতে রাইফেল ছিল, বহু মানুষকে আমি ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। একটা সময়ে তখন আসাম গভর্নমেন্ট থেকে অ্যানাউন্স হলো যে তাকে ধরে, জীবন্ত কিংবা মৃত যদি কেউ ধরে দিতে পারে, তবে তাকে 5 লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই থেকে মানে আমি এখানে ওখানে ফিরে ফিরে চলছি, কোনো কিছু পথ পাচ্ছি না। একদিন বাবাইদা ওই অঞ্চলে একটি অনুষ্ঠানে গেছিলেন। বাবাইদার মুখের কয়েকটি কথা শুনে তার ভেতরে এত চেতনা হলো, পূজ্যপাদ বাবাইদার এই দর্শনের জন্য তার অন্তরাত্মা জেগে উঠল। সর্বশেষে তিনি পথ না পেয়ে তখন ঠাকুরবাড়িতে এসে সুজা রাইফেল নিয়ে পূজ্যপাদ বাবাইদার কাছে গেলেন। বাবাইদা তাকে ভালোবাসার প্রলেপ দিয়ে তার ভেতর থেকে সেই যে অসুরিক যে শক্তিটাকে, যা বিধ্বংসীকারীকে নষ্ট করে একবারে পরিশুদ্ধ করে, তাকে এক পূর্ণ মানুষের জগতে নিয়ে আসলেন। তিনি বলছেন, এই যে আজকে আমার হাতে পরম পূজ্যপাদ বাবাই দাদার এই যে অশেষ দয়াতে আজকে আমার হাতে রাইফেল নেই, পরম দয়ালের অশেষ আশীর্বাদে আমার হাতে আজকে পুতো পাঞ্জা। তো এই হচ্ছে দয়া। একটা মানুষ, নষ্ট মানুষ সৃষ্ট হয়ে যায় এই জীবনকে লাভ করার জন্য, শুধু তার বিধানকে কোনো যুক্তি তর্ক দিয়ে নয়, তাকে সহজেই, সরল সাধুতার মতো চতুরতা নেই, সরল সাধুতা দিয়ে তাকে শুধু বরণ করে নেওয়া। ঠাকুর এক জায়গায় আহ্বান করেছেন, উদার সুরে গভীর স্বরে অটল বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে সকল মানুষকে আত্মীয়ের মতো, ভাইয়ের মতো বুকের কাছে টেনে নাও, আর আমাদের মহান সত্যে দীক্ষিত করে দাও। এই হচ্ছে পরম দয়ালের আহ্বান। আমরা শুধু তাকে পালন করা, শুধু এই পালনের মধ্যে দিয়েই আমাদের জীবন সাধনা। শেষে শুধু এই কথাটি বলবো যে হে পরম দয়াল, ওগো দয়াল ঠাকুর, তুমি বসো আমার হৃদে।
বসুনে তোমার আসন পাতা আছে শুভ্র বসনে। হে দয়াল, তুমি আমার জীবনকে, মানুষের জীবনকে, সকল মানুষকে তুমি যে ভালোবাসা দেখাও, সেই ভালোবাসার মধ্যেই যেন থাকি, তোমার বিধান পথেই যেন থাকি। সকলে ভালো থাকুন। ইষ্টমুখী চলনে বাড়ির সকলকে নিয়ে এবং পারিপার্শ্বিক সকলকে নিয়ে আপনারা ইষ্টমুখী চলনে চলেন এবং ঠাকুর বাড়ি থেকে যে নির্দেশ বিধি আছে তা জীবনে পরিপালন করে আপনাদের জীবনকে ধন্য করুন। জয় গুরু। সকলে ভালো থাকবেন। জয় গুরু। আমরা এতক্ষণ আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র সরকার দাদার কাছ থেকে শ্রী শ্রী ঠাকুরের অপূর্ব সুন্দর দয়ার কথা শুনছিলাম প্রাণ ভরে। সত্যি তাই, পরম দয়াল শ্রী ঠাকুর আমাদের প্রত্যেককে যে নিরন্তর ভাবে দয়া করে চলছেন, আমরা প্রত্যেকে তার বলে প্রকাশ করতে পারবো না। উনি দয়ার কান্ডারি, উনি দয়ার সাগর, তাই তিনি নিরন্তর ভাবে দয়া করে চলেছেন আমাদের বাঁচানোর জন্য। আমরা শুধু অনুভব করতে পারি না। দাদা তার অনুভূতির কথা বলার চেষ্টা করেছেন। আমরা প্রত্যেকেই জানি ঠাকুরের কথা আছে যে ইষ্ট তোমার দাঁড়িয়ে আছেন জীবন ভূমির পারে ওপারে, আপন করে নে তারে তুই কর্ম আচার ব্যবহারে। সত্যি আমাদেরকে তাকে আপন করাই চাই। তাকে আপন করলে আমরা তার দয়া অনুভব করতে পারবো। জয় গুরু দাদা, আমরা খুব অনুপ্রাণিত হলাম আজকে আপনার ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনে। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ দিকে আমরা পৌঁছে গেছি। আমাদের মাঝে এখন জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করবেন শ্রীযুক্ত অনুপ সাহা আগরতলা থেকে। শ্রীযুক্ত অনুপ সাহা দাদা, আপনি জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করেন। হ্যাঁ দাদা, আপনি আছেন লাইনে? আগরতলা থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অনুপ সাহা দাদা, আপনি লাইনে আছেন? অনুপ সাহা দাদা, আপনি লাইনে রয়েছেন? দুঃখিত, সম্ভবত উনি লেফট হয়ে গেছেন, আউট হয়ে গেছেন আমাদের কাছ থেকে, সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেছেন নেটওয়ার্ক জনিত কারণে। হ্যাঁ, আমি শ্রদ্ধেয় পিন্টু দাকে বলবো। পিন্টু দা, হ্যালো। অনুপ সাহা দাদা, আপনি আছেন? হ্যালো। আগরতলা থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অনুপ সাহা দাদা, আপনি লাইনে রয়েছেন? পিন্টু দা, শ্রদ্ধেয় পিন্টু দা, আপনি লাইনে আছেন, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো।
পিন্টু দা, আপনি লাইনে আছেন? জয়গুরু। সম্ভবত শ্রদ্ধেয় অনুপ সাহা দাদা উপস্থিত হতে পারেনি। আমি আজকের শ্রদ্ধেয় পুরোহিতের অনুমতি ক্রমে আমি জয় রাধে পরিবেশন করছি। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরে রাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি রাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম ছাড় রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসুরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয়। এখন পুরুষোত্তমের ধ্বনি দিবেন খোয়াই সৎসঙ্গ বিহারের অন্তর্গত শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সঞ্জীব দেব দাদা। শ্রদ্ধেয় সঞ্জীব দেব দাদা পুরুষোত্তমের ধ্বনি দেবেন। দাদা জয় গুরু। আগে দাদা জয় গুরু দিন। সবাইকে জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, वन्दे पुरुषोत्तमम् বন্দে পুরুষোত্তমম, वन्दे पुरुषोत्तमम् বন্দে পুরুষোত্তমম। वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेम परम दयाल श्री अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बरमा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री वर्धा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की
परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री बाबाई दादा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री अरविंद दादा की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सत्संग की जय सतनाम की जय आर्य कृष्टि की जय वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे आर्य प्रीतिन वन्दे आर्यवृत्तिम् वंदे मातृवर्गन वन्दे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्टि दैवतान वन्दे अहं कृष्णदेवताम् वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् वंदे पुरुषोत्तमम वन्दे पुरुषोत्तमम् परम प्रेम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় দাদারা ও মায়েরা, ত্রিপুরা সৎসঙ্গী বৃন্দের প্রযোজনায় আজকের এই অনলাইনের মহতি সৎসঙ্গ এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা হচ্ছে। সবার ইষ্টময় জীবন প্রার্থনা করি সবাই খুব ভালো থাকেন। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তম। জয় গুরু সবাইকে। জয় গুরু। জয় গুরু জয়। জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে। একটি বিশেষ ঘোষণা, আপনারা সবাই জানেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ডিস্ট্রিক্ট ভিত্তিক যে সৎসঙ্গের অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে, অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। তো আগামী কালকে খোয়াই সৎসঙ্গ বিহারের মানে খোয়াই জেলার অন্তর্গত সৎসঙ্গী বৃন্দ তাদের প্রযোজনায় অনলাইন সৎসঙ্গ হবে, মর্নিং সৎসঙ্গ। আপনাদের প্রতি প্রত্যেকের উপস্থিতি আমরা একান্তভাবে কামনা করছি। আপনারা যোগদান করবেন, আনন্দ উপভোগ করবেন এবং সৎসঙ্গকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। জয় গুরু। পিন্টু দা জয় গুরু, সঞ্জীব দা জয় গুরু, সবাইকে জয় গুরু। জয় গুরু জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। অমূল্য দা জয় গুরু। দাদা অমূল্য দা জয় গুরু। অমূল্য দা জয় গুরু। দাদা জয় গুরু। পিন্টু দা হ্যালো। হ্যাঁ, জয় গুরু। অ্যাকচুয়ালি দাদা